Yeah, let's read it. So the fun name method is what? What is the use of that particular fun name? We have to see. Okay. Next. What is JDBC first of all? Business translator solution. Okay. And JDBC is an API also we are saying. What do you mean by API? Which is given by the database vendors to interface between the database And what do you mean by driver? Driver అంటే ఏంటిది రాజ్? It's like translator itself, like it's a interaction between two applications that can be done using the driver thing. Without driver it's not possible, right? Next, I have a scenario now. I am writing a class. For the class, we can say like test. I have a block known as static block. What is the block? What do you mean by static? Which depends upon the class name. Yes, static block. Static depends on the class name. Like it does not depend on object, you can say, right? But the thing is, static method, before that static method, static block is getting executed. Means we have the main method, right? JVM execute the main method first. Kani main method kana mundu kuda oka method execute avutundi. Enta method? That is, you can say static method, static block, like public static void main string hours. Basic thing, when I run this particular thing, like when I compile, what will be generated? A dot class file is getting generated, right? ఇప్పుడు డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది? హార్డ్ డిస్క్ లో ఉన్నా ర్యామ్ ఉన్నా? ఎక్కడ? హార్డ్ డిస్క్. Yes. So హార్డ్ డిస్క్ లో క్రియేట్ అయిన పర్టికులర్ క్లాస్ ని నేను షిఫ్ట్ చేయాలి. ఎక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను? It must be shifted to that particular RAM. So how to shift that thing? We need a class loader. Basic గా క్లాస్ లోడర్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది, యూజ్ చేసి షిఫ్ట్ చేస్తుంది, జీరో ఆర్కిటెక్చర్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆ క్లాస్ షిఫ్ట్ అవ్వగానే ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే బ్లాక్ ఏంటంటే స్టాటిక్ బ్లాక్. ఓకే, సో వెన్ దట్ పర్టికులర్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ హార్డ్ డిస్క్ టు ర్యామ్, ఆ ర్యామ్ లో షిఫ్ట్ అవ్వగానే ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది స్టాటిక్ బ్లాక్, దెన్ స్టాటిక్ మెథడ్. So here test.java. Java p space java dot. Here java c space you can say, or f equals to ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఫస్ట్? ఇప్పుడు స్టాటిక్ బ్లాక్ ప్రింట్ అయ్యి దాని తర్వాత ఈ పర్టికులర్ మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, నౌ టూ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. వెన్ ఐ సే జావా
see, when I compile, a dot class file has been generated. And a dot class file generated. ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఎవరికి ఇస్తున్నా మళ్ళీ నేను JVM ఆర్కిటెక్చర్కి ఇస్తున్నాను, రైట్? వాట్ ద JVM ఆర్కిటెక్చర్ ఈస్ డూయింగ్, లైక్ సే I'm having a JVM architecture. Okay. So open with this particular. ఇది JVM ఆర్కిటెక్చర్. ఇప్పుడు మనం కంపైల్ చేసినప్పుడు ఒక డాట్ క్లాస్ ఫైల్ షిఫ్ట్ అయింది. ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మనం క్లాస్ లోడర్కి ఇస్తున్నాం. క్లాస్ లోడర్ దాన్ని డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని మెథడ్ ఏరియాలో షిఫ్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ క్లాస్ లోడర్. ఇది సినారియోలో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది స్టాటిక్ బ్లాక్ ఫస్ట్, దాని తర్వాత స్టాటిక్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Till now, is it clear? ఏది ఎక్కువ ప్రియారిటీ అంటే స్టాటిక్ బ్లాక్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ, not the static method. Okay. Next, after this, suppose నేనేమంటున్నానంటే ఇది టెస్ట్ అనేది కాకుండా ఒక MySQL క్లాస్ అని రాస్తుంది. జస్ట్ నార్మల్ గా ఒకవేళ డేటాబేస్ వెండర్ రాస్తే ఇలా రాస్తారు మనకి. MySQL స్టాటిక్ బ్లాక్ అని రాసి దాంట్లో చెక్ చేస్తున్నారు. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ సినారియో ఇఫ్ ఐ కంపైల్, ఎన్ని డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతాయి? How many dot class files will get generated? One. How many? One. Why one? Because we didn't create object for MySQL file. Yeah, but doesn't exist mean the dot class files are getting generated, right? In the starting class only I said how many dot like class files are there, that many dot class files will be getting generated. Okay. So two class. Okay. So next thing will be here. In this scenario, if I compile, two dot class files are getting generated. Which class we have to execute? Test or MySQL? A class ni run cheyali. Test class. Test class, why? Because we have public static void main. Public static void main అంటే ఆ పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main ఉన్న క్లాస్ ని JVM ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. So Java C space test.java .java file is getting created, like dot class files, two dot class files, and Java space. If I give MySQL also it will give error. Enter the public static void main is not found. And in overcome చేయాలంటే ఏం చేయాలి నేను? I have to write Java C space Java space test. Test అనే క్లాస్ ఇప్పుడు లోడ్ అవుతున్నట్టు. ఆ టెస్ట్ అనే క్లాస్ లోడ్ అయింది అంటే here we are having this particular scenario. Okay, understood? Now I can't do this thing like static block getting executed here. ఎందుకంటే MySQL డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది షిఫ్ట్ అవ్వలేదు. క్లాస్ లోడర్ అనేది ఒక క్లాస్ ని మాత్రమే షిఫ్ట్ చేస్తుంది. అది కూడా మనం రన్ చేసే పర్టికులర్ క్లాస్ ని మాత్రమే షిఫ్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇది నేను MySQL ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు, సో అక్కడ షిఫ్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? సో to overcome this scenario, we have a particular concept. In the concept for name, and for name and a method shift the dot class file from hard disk to RAM. That is also based on the user requirement. And user ఇచ్చిన ఫైల్ మాత్రమే షిఫ్ట్ చేస్తుంది.
Okay. So where is this funny method? What is the package? We have to learn. Java key space java dot util dot java space lang dot అంటే మనకు ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్ కూడా ఉంది with the name class itself. Okay. So here, what is that method we need? Muted. We need a method, right? That method is nothing but funName. దాంట్లో పారామీటర్ ఉంది. ఏంటో పారామీటర్ అంటే క్లాస్. ఆ క్లాస్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్. funName is a factory method because static we can class it for it by using class. అంటే class dot funName తో కాల్ చేయొచ్చు. And what do you mean by factory method? A method which generates the object of a particular class. Okay? దాన్ని factory method అంటాం. Understood? Unmuted. Now, how to call the funName method? By using class name. Why? Because it is static. Static ఉంది కాబట్టి class name తో కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్ అనేది ఉంది. పబ్లిక్ స్టాటిక్ క్లాస్ అనే రిటర్న్ టైప్ తీసుకొని యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ మెథడ్ నోన్ యాజ్ funName. So the string is an example we can take, or directly the class funName string. నేను ఇచ్చిన పారామీటర్ ఒక క్లాస్ అవుతే ఆ క్లాస్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఏంటో క్లాస్? Now, in this scenario, which class you have to write now? Test అని రాయాలా, MySQL అని రాయాలా? Test. మనకి షిఫ్ట్ అవ్వాల్సిన క్లాస్ ఏంటిది? టెస్ట్ MySQL? ఆల్రెడీ టెస్ట్ షిఫ్ట్ అవుతుంది కదా. MySQL. అంటే ఏ క్లాస్ అయితే షిఫ్ట్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ క్లాస్ ని రాస్తే సరిపోతుంది. రైట్? సో వాట్ ఐ విల్ సే? ఐ విల్ సే MySQL డైరెక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి క్లాస్. ఇట్ ఈస్ స్టాటిక్. వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్? Java dot lang dot class not found exception is there for this particular funName method. అంటే funName method యూజ్ చేస్తే ఆ ఎక్సెప్షన్ రావచ్చు అంటున్నారు. రైట్? Yes. సో ఇప్పుడు నేను హ్యాండిల్ చేయలేదు అంటే కనుక వాట్ విల్ హ్యాపెన్? జావా స్పేస్ జావా డాట్ ఏంట క్లాస్? Java C space, what is that method we have? Test. Class name actually. ఏమని వస్తుంది ఇక్కడ ఎర్రర్? అన్రిపోర్టెడ్ ఎక్సెప్షన్, క్లాస్ నాట్ ఫర్ ఎక్సెప్షన్ మస్ట్ బి కాట్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ టు విచ్. రైట్? Yes. సో ఇప్పుడు ఈ ఎర్రర్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి? విచ్ కాన్సెప్ట్ యు యూజ్? Try catch. ఆర్ ట్రై క్యాచ్. అలా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ట్రై క్యాచ్ Throw exception. yes, what you can say?
exception. ఇంతేనా? సో ఇప్పుడు థ్రోస్ ఎక్సెప్షన్ అంటే exe. కంపైల్ మెయిన్ మెథడ్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది MySQL. అదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ద థింగ్ ఈస్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది షిఫ్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు ప్రోగ్రామర్ అంటే దానికోసం ఫన్నీమ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేయాలి. దట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ టు ఏ డేటాబేస్. వాట్ ఎవర్ ద డేటాబేస్ we want to connect, we can connect by using the class.funName method. కాస్త వినికి ఆన్సర్ ఇస్తే ఏదైనా క్లాస్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది చెప్పడానికి. లిటరలీ మీరు వింటున్నారో తెలీదు, మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు, అసలు ఎందుకు ఇస్తున్నారో నాకు తెలియట్లేదు. I can't just sit and speak with the system, right? You have to understand. I literally get sleep in your batch only. Literally ఇలా చెప్తే నాకు నిద్ర వస్తుంది. అర్జున్, అన్మ్యూట్. రాజేష్ మీ సైడ్ సౌండ్ వస్తుంది కొంచెం. Okay, sir. అర్జున్ అన్మ్యూట్ అసలు. జాహ్నవి, రాజ్ యా బ్రదర్. బిజీగా ఉన్నారా? లేదు బ్రదర్, ఇప్పుడు ఇందాక ఒక కాల్ వచ్చింది. కదా లైక్ ఇప్పుడు నాకు లిటరల్లీ ఏంటంటే మీ బ్యాచ్ క్లాస్ చెప్పాలంటే ఐ కాంట్ గెట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ బికాజ్ యూఆర్ నాట్ ఇంటరాక్టింగ్. నాకేం తెలుస్తుంది మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అని చూసి. మీకు అర్థమవుతుంది సరే, బట్ నాకు తెలియాలి కదా మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అని. జాహ్నవి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారా? జాహ్నవి, కెన్ యూ హియర్ మీ? Arjun, so try to interact. Fine. So which method is getting executed first? Main method only. Main method tarvata class.funName. MySQL అనే క్లాస్ లోడ్ అవుతుంది, రైట్? Yes, sir. నెక్స్ట్ సూరజ్, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Jahnavi, do you know SQL commands? Suraj? అవును సార్. ఏం తెలీదా? అసలు తెలియదు సార్, బేసిక్ లైట్ లైట్ తెలుసు. మీరు పంపించిన నోట్స్ చేయండి. Okay. Arjun, you have idea about this? Raj, మీకు తెలుసు కదా? యా బ్రదర్. ఎస్ బ్రదర్. Fine then. So Suraj, నాకు ఒకసారి మెసేజ్ చేయి. Arjun, you don't have also any idea. నేను అడిగాక చెప్పకండి మీరు, మంచిది. Fine. Remind me, I'll send you a video by this Saturday if possible. Okay? సో బేసిక్ ఏమంటుందంటే క్లాస్ డాట్ ఫన్ ఏమంటే షిఫ్ట్ చేస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? హార్డ్ డిస్క్ నుంచి ర్యామ్ కి షిఫ్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు షిఫ్ట్ చేయాలి ఇలా అంటే, మనము డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనం MySQL కి కనెక్ట్ అవుతామా, Oracle కి కనెక్ట్ అవుతామా తెలియదు. అప్పుడు ఈ డ్రైవర్ క్లాస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలో తెలియదు. అందుకోసమే మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ పని మన మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. మీన్స్ if I use this static here, what will happen? System dot out dot println Oracle static block. So that's our Oracle static block, you can say. Okay. Now save this thing
And if I shift this particular MySQL, ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? MySQL ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, రైట్? ఇప్పుడు Oracle ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? I have to Class give it dot as for Oracle. now Oracle వచ్చింది, రైట్? కానీ Yes. suppose constructor definition ఏంటిది? What is constructor? The method with the same class name. Okay, it's a method which has same name as class name, but it's not a method actually. It's a different thing where method has two properties and constructor has only one property. That is the parameters you can say, right? So నేను ఇక్కడ MySQL అనే constructor రాయాలంటే MySQL system dot out dot println. ఏంటి println? MySQL constructor. ఓకే, ఇది MySQL అనే కన్స్ట్రక్టర్ అనే చెప్పొచ్చు. కంపైల్ అండ్ రన్. ఇప్పుడు ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? Oracle main method and I have shifted Oracle only, right? yes. Now MySQL కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు మరి? సపోజ్ అదే Oracle కన్స్ట్రక్టర్ కూడా రాస్తాను నేను ఇక్కడ. Now if I compile and run, what is happening? Only Oracle. What is it? Oracle static block, right? So ఈ Oracle static block నుంచి నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కానీ Oracle కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? లేదు. ఎందుకు? Oracle ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ? When we create an object. Right, when we create a object క్రియేట్ చేసినప్పుడు Oracle. ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందా? Yeah. Are we creating any object inside the public static void main? Yeah, we can create. What object you are creating? We didn't create, but we can create another. Right, we didn't create it. Now, if I say I have to use that new keyword, ain't a new keyword? Oracle O equals to new Oracle. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా? Yeah. అర్థమైందా? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కానీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ MySQL పెడితే కన్స్ట్రక్టర్ ఏమో Oracle ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఆ స్టాటిక్ బ్లాక్ ఏమో MySQL ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? Yes. No. నాకేం కావాలి? Oracle క్లాస్ లోడ్ చేస్తే Oracle కి మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ కావాలి, అంతే కదా? అంతే సార్. So how to solve this problem? We have another Java p space Java dot what we have lang actually. దీనిలో ఏముంది మనకి? We have one more method known as new instance. ఏంట మెథడ్? New instance. New instance return type ఏంటిది? T. T means generics, unknown class you can say. We don't know which class object will generate.
when you are creating that object dot new instance. Okay. So I have to call this new instance method. What is required? Object. And it is having instantiation exception and illegal access exception. సో ఎప్పుడైతే నేను క్లాస్ డాట్ ఫన్ నేమ్ అని కాల్ చేస్తానో ఆ క్లాస్ డాట్ ఫన్ నేమ్ అనేది ఒక రెఫరెన్స్ ఇస్తుంది. ఏంటి రెఫరెన్స్? సి. ఇప్పుడు MySQL ఎక్కడ ఉందంటే ఎక్కడని చెప్తాము? సిలో ఉందని చెప్తాము. And this new instance is the method which is present inside the class. So class object toti call cheyali. So C dot new instance. ఇప్పుడు ఏమని కాల్ చేశాను? C dot new instance. New Right? instance. Now ఈ సినారియోలో నేను కంపైల్ చేస్తే కంపైల్ అయింది. రన్ చేస్తే MySQL స్టాటిక్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ MySQL what is it? Constructor object is getting generated. సో ఆ సినారియోకి మనకి 2 వర్కౌట్ అవుతున్నాయని చెప్పొచ్చు. రైట్? Yes, sir. Now ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ MySQL కాకుండా Oracle ఇస్తాను. Oracle run generate అయితే. Right. What will happen? Compile and run చేస్తే Oracle static block and Oracle constructor రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. సో మనం JDBC లో కూడా అంతే. క్లాస్ డాట్ ఫన్ నేమ్ తీసుకొని Oracle క్లాస్ అయితే Oracle క్లాస్ లోడ్ చేస్తాము. MySQL క్లాస్ అయితే MySQL క్లాస్ లోడ్ చేస్తాము. Any class we can shift. Okay? Based on that we can execute, you can say. Understood? Yes. Yes, sir. Now, after this, new instance అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే మనం క్లాస్ డాట్ ఫన్ నేమ్ ఉన్న ఏదైతే రెఫరెన్స్ ఉందో ఆ రెఫరెన్స్ న్యూ ఇన్స్టాన్స్ ని కాల్ చేస్తే ఆ రెఫరెన్స్ ఉన్న క్లాస్ నేమ్ కి ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. Yes, sir. Everyone clear? Yeah. Yes, sir. Now, already we discussed the concept known as factory method, right? What is factory method? We can call the object from the method. The method which creates an object for Class. particular class. Yes. The method which creates the object for the class. అంటే క్లాస్ కానివ్వండి, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కానివ్వండి, ఇంటర్ఫేస్ కానివ్వండి, దానికి ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ చేసేది ఈ పర్టికులర్ సినారియోలో. ఓకే. సో నెక్స్ట్ థింగ్, ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మనము ప్రతి అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్లో చూస్తాము. లైక్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీలో. And after that, if you want to say, we are having one more thing, let's say static factory method or instance factory method. What's the difference? Static from the class name and instance is from the object. Static depends on Class name. Class name. right. So ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ అంటే క్లియర్ అర్థమైంది కదా అందరికి? Yeah. Yes, sir. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్స్ వస్తాయి, చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ థింగ్, we need to set the path. I'll send the software today. Just remind if I forgot, okay? Pop a reminder regarding the Oracle software. సాఫ్ట్వేర్ సెట్ చేసిన తర్వాత నేను క్లాస్ పాత్ సెట్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ దట్ యు హావ్ టు సెట్? క్లాస్ పాత్. ఎందుకు క్లాస్ పాత్ అంటే ఇప్పుడు నేను Oracle ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. Oracle అనేది జావా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిందా లేకపోతే సపరేట్ డేటాబేస్ వెండరా? Separate. సపరేట్ డేటాబేస్ వెండర్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన పర్టికులర్
మన దగ్గర ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ ఉంది. ఏంటి ఫైల్? Oracle HE app, Oracle product 10.2.0 server and JDBC, రైట్? JDBCలో లిబ్ ఈ జార్ ఫైల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ జార్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఉంది. అది సర్వర్ లైక్ అది మనకు అవసరం ఉండాలి కదా, లైక్ అవైలబుల్ ఉండాలి కదా కంపైల్ చేయడానికి. సో ఐఎమ్ కాపీయింగ్ ద ఎంటర్ పాత్. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. లైక్ సే we have path versus path అంటేనేమో if we want to access anything from Java jar files, we can access. But we cannot access what we cannot access? jar files out of other than Java. Is developed Java. అంటే కదా జావా వాళ్ళు డెవలప్ చేసింది మాత్రమే మనం ఇక్కడ జావాలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఈ పాత్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు పాత్ సెట్ చేసినప్పుడు. నెక్స్ట్ what is the next thing you can say? Class path. If we want to access anything from outside of Java, we need to so here two things ఉన్నాయి క్లాస్ పాత్ లో కూడా, టెంపరరీ, permanent. What's the difference between temporary path and permanent path? Anyone? When we reset our system, the temporary path will be removed and the permanent path will be remains always. If you want, temporary means only one command prompt. Understood? So class path needs to be set in either temporary or permanent. Temporary అయితే ఎలా అవుతుందంటే ఈ లిబ్లో ఉన్న OJDBC కోడ్ని యాక్సెస్ కావాలి కాబట్టి కాపీ దట్ థింగ్. ఆఫ్టర్ కాపీయింగ్ ఓపెన్ దట్ పర్టికులర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. So what we have? Set class path. Copy the entire command and paste this particular thing, semicolon. What is it we have? OJDBC 14.jar. Now if I access Java please space java.sql.star, it is correct. Not star actually, we have to write the connection thing. So in this thing ఏవైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు పాస్ సెట్ చేస్తేనే. ఒకవేళ పాస్ సెట్ అవ్వలేదు అనుకోండి ఈ క్లాసెస్ అన్ని యాక్సెస్ అవ్వవు మనకి, అది ప్రాబ్లం. ఓకే, దట్ ఈస్ టెంపరరీ. టెంపరరీ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది?
only one particular command prompt itself, like say class path equals to then servlet hyphen ఇది సింటాక్స్. సర్వ్లెట్ హైఫన్ ఏపీఐ లేకపోతే ఓజీడీబీసీయా? ఓజీడీబీసీ. ఎందుకు ఓజీడీబీసీఏ? వాట్ ఈస్ ఓజీడీబీసీ? వై వి నీడ్ దట్ ఓజీడీబీసీ 14? ఎందుకు రాస్తున్నాం ఇదంతా? డేటాబేస్ కనెక్షన్. డేటాని స్టోర్ చేయడానికి కూడా అనొచ్చు. In order to store the data, we should use the methods of database, right? Permanent అంటే చెప్పండి. టైప్ 4 వాడుతున్నాము అని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ. అవును, టైప్ 4 కే ఆ ఏపీఐ ఉంటుంది కదా, ఆ టైప్ 4 కి ఏపీఐ సపోర్ట్ చేసేదే ఓజీడీబీసీ 14. మనం రీవ్యూ చూసాం కదా, ఏమని చూసాము? లైక్ 4.2 వర్షన్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే టైప్ 4. మీరు ఏపీఐ చేంజ్ చేసుకుంటే లెవెల్ ఆఫ్ థింగ్స్ చేంజ్. దీంట్లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్? JDBC డ్రైవర్ 10.2.0. నెక్స్ట్ క్లాసెస్ కాకుండా, క్లాసెస్ 12 కాకుండా OJDBC 14. ఎందుకు OJDBC 14? JDకి 1.4 నుంచి 5.0 వర్తిస్తుంది. ఇదే క్లాసెస్ అనేది ఓన్లీ 1.2 అండ్ 1.3 వర్తిస్తుంది. ఏది బెటర్? వాట్ ఈస్ బెటర్? OJDBC 14 or jar you can say, right? Now, ఇప్పుడు దీని లోపల ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ ఉంది. If I extract this, సో ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతే దీంట్లో కొన్ని పర్టికులర్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. ఏపీఐ ఇస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ అంటాం కదా. ఒరాకిల్లో JDBC ఉంది కదా, JDBCలో నాకు కావాల్సింది డ్రైవర్లో ఇవన్నీ డ్రైవర్ క్లాస్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, బట్ దీంట్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటిది? ఒరాకిల్ డ్రైవర్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఇందులోనే MySQL కూడా ఉంటుంది సార్. ఎందుకుంటుంది MySQL దీంట్లోనే? ఏ డ్రైవర్ క్లాస్ ఉంటే ఆ డ్రైవర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అంతే కదా. ఇప్పుడు అది వేరు ఇది వేరు అన్నప్పుడు ఒరాకిల్ డ్రైవర్, ఇక్కడ చూడండి, ఒరాకిల్ డ్రైవర్ క్లాస్, ఈ డ్రైవర్ క్లాస్ హార్డ్ డిస్క్ లో ఉంది, రైట్? ఇప్పుడు నేను దీన్ని షిఫ్ట్ చేయాలి అంటే ఇది క్లాస్ అవైలబుల్ ఉండాలా లేదా? ఉండాలి. For that reason only we are doing this. Okay. Now, here temporary గా path ఎలా సెట్ చేయాలి అంటే, remember this, once you copy, open that particular control panel లో system, right? System లో what we have, advanced system settings. బ్యాక్ ఉంది సార్ అది.
సిస్టంలో అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ స్టడీస్ అనొచ్చు. సో దీంట్లో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. లిజన్ దట్ ఒక్కసారి క్లాస్ వేరియబుల్ నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను, నేను మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీనిలో ఏ క్లాస్ కావాలంటే ఆ క్లాస్ పాస్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Right. So you should be aware of this class path. ఈ పర్టికులర్ పాత్ ని నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఏంటో పాత్? C:oracle copy this, just click OK. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎడిట్ చేస్తున్నాము. So the environment variables లో we are having the paths. Okay. Next. సో ఇప్పుడు వరకు ఏమేమి సెట్ చేసాం మనము? క్లాస్ పాత్ సెట్ చేసుకొని మీకు సాఫ్ట్వేర్ పంపిస్తాను, నేను ఇప్పుడే పంపిస్తే బెటర్. Ambest live projects, or we have one more thing known as Java softwares. Oracle 10G Express edition we are using. That's a database for storing the particular data, you can see. Okay. నెక్స్ట్ దీని లోపల మనకు ఒక పర్టికులర్ సినారియో ఉంది. ఏంటో సినారియో? హియర్ Oracle ఒక పర్టికులర్ వీడియో, అండ్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ వీ హ్యావ్ ఏ పర్టికులర్ థింగ్ లైక్ సే ఈ పర్టికులర్ లింక్ Jana, is it yours? Yeah. @yahoo.com, Suresh? No, hotmail.com. Rajesh, me చెప్పండి. Rajesh.adwal. I have here. So install the software. ఈ పర్టికులర్ లింక్ చూడండి. ఆ లింక్ చూసి దాంట్లో ఉన్న క్లాస్ పాత్ ఎలా సెట్ చేయాలో కూడా ఉంది, అది కూడా సెట్ చేయండి.
సెట్ చేస్తే టుమారో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ హౌ టు కనెక్ట్ అండ్ ఇన్సర్ట్ ద పర్టికులర్ వాల్యూస్ అది మనం చూస్తాం. ఓకే Okay. అర్థమైందా? సో టుమారో సెషన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ బిఫోర్ ది క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. Okay. Yeah. Okay then. Bye.